안녕하십니까. 오세아니아 위클리 이번 주 순서 시작합니다. 태권도 뉴질랜드 내셔널 챔피언십 대회가 지난 25일 오클랜드 시내 AUT 아코랑가 캠퍼스에서 열렸습니다. 이번 대회는 주로 오클랜드와 로토루아 지역의 선수들이 나와 기량을 겨루었는데 예년에는 뉴질랜드 전국은 물론 태평양 여러 나라에서도 선수들이 출전한 바 있습니다. 태권도 살림하는 주인들이 살림하는데 좀 부족함이 있지 않나. 앞으로 그런 걸 좀 개선을 해서 이 태권도가 좀 더 활성화를 시킬 필요가 있다. 이런 생각이 드네요. 협회가 조금 이제 정리가 안 돼 있는데 협회가 좀 정리되고 그러면 이제 조금 예전 같이 좀 크게 이틀에 걸쳐서 호주나 이제 다른 근방에 있는 섬나라들도 불러서 조금 더 대회를 크게 개최하려고 준비하고 있습니다. 장비 지원을 매년 이렇게 지원을 해주시고 너무 감사합니다. 앞으로도 지속적으로 지원을 해주신다고 하니까 아무튼 더 태권도 발전을 위해 더 열심히 일하겠습니다. 해마다 이맘때면 봄을 알리는 샛노란 수선화가 피어나기 시작하고 뉴질랜드 암협회에서는 전국적인 기금 모으기 운동을 벌입니다. 뉴질랜드 암협회는 암 퇴치를 위한 목표를 세우고 노력하고 있으나 쉽지는 않은 상황입니다. 수선화의 날 데퍼딜데이를 앞두고 오클랜드 암협회 앤드류 영 회장을 만나봤습니다. What do you mean 1 in 3 New Zealanders are affected by cancer? It means about 33% of New Zealanders has cancer? Yes, so in someone's lifetime, about 1 in 3 New Zealanders will get cancer in their lifetime. And yeah, as I said, that's looking like it'll be 1 in 2 people within 15 years' time. So that's almost half the population will get cancer in their lifetime. That doesn't mean that they will necessarily die of cancer. Many people are getting cancer and surviving, but it means that they'll be affected by cancer. Could you tell me some brief history of Daffodil Day? Yeah, well, Daffodil Day has been going for decades and it's got a very proud history in New Zealand, and it was a concept that came from overseas, from the UK, and one of our volunteers was overseas and saw the Daffodil Day happening to raise money for cancer overseas in England, and came back here and said we think it's a great idea for New Zealand, and it's been going for 30 years next year. Yeah, so it's a big thing in New Zealand, and many people, as you say, have really embraced the Daffodil Day, and they love the symbol of the yellow daffodil, which provides hope, to people. 지난 24일 오클랜드 시내 마운트 로스킬 유스존에서는 기후변화를 막기 위한 시민 포럼이 열렸습니다. 이 포럼에는 제임스 쇼 기후변화 장관을 비롯해 전문가와 젊은이, 지역사회 지도자와 태평양 섬나라 지도자 등 100여 명이 참석했습니다. 제너레이션 제로의 올리비아 예이츠는 로스킬 클라이메트 리스타트는 다양한 세대와 그룹들 간의 기후변화를 막기 위한 긴급한 조치가 필요하다고 말했습니다. 이 밖에 참석자들 간의 기후변화를 막기 위한 다양한 의견이 나왔고 방청객들의 질의응답 순서도 있었습니다. What's happened in the last 200 years is we've basically warmed up the temperature at an extraordinarily rapid rate. And so we're doing something that is not natural. And if you think about it, what we're doing is we're taking everything that ever lived, right? Every tree, every dinosaur, every animal that ever lived, which has died and compressed into coal and into oil, and we're taking that and we're putting that into the atmosphere. And so that is changing the chemical composition of the atmosphere in ways that has never happened in the Earth's history before. What is the first step for protecting climate change? I think for any family, the first and most simple thing that you can do is to reduce the emissions from your transport. How you get from work to school or from home to work. Can you take public transport? Can you cycle? Can you walk if you have that option? If you don't have that option and you have to drive, can you have a car that's more fuel efficient than some of the alternatives? Or actually, if you've got the option, can you get an electric car? Because that's the best possible outcome.
아마존 지역에서 발생한 대규모 산불로 국제적인 비판을 받고 있는 가운데 브라질 대통령이 진화 작업에 군대를 파견하라고 명령했습니다. 브라질의 야이 볼소나로 대통령은 자연보호구역과 토착민을 위한 지역 그리고 산불로 위협을 받고 있는 국경 지역에 군대를 파견했습니다. 이러한 조치는 아마존 지역에서 발생한 사상 최대의 산불로 인해 광부와 나무꾼들로부터 거센 비난을 받고 나온 것입니다. 한편 다른 외국에서는 이 산불 진화 작업을 서두르지 않을 경우 브라질의 경제를 마비시키겠다고 위협하고 있습니다. 프랑스와 아일랜드의 경우 남미 국가들과 대규모 무역 거래를 비준하지 않겠다고 말하고 핀란드 재무장관은 유럽연합 국가들에게 브라질 쇠고기 수입을 금지할 것을 고려하라고 요청했습니다. 호주 동해안과 런던 또는 뉴욕을 연결하는 직항 노선이 곧 신설될 것으로 알려졌습니다. 이를 위한 준비 작업으로 호주의 콴타스 항공은 런던 또는 뉴욕에서 시드니를 잇는 노선에 40명을 태우고 3차례 시험 운행을 한다고 발표했습니다. 콴타스 항공은 이 시험 운행을 통해 승객들이 19시간 동안 비행기 안에서 어떻게 대처하는지를 볼 것이라고 말했습니다. 콴타스 항공은 오는 2023년까지 런던과 뉴욕에서 시드니, 브리즈번, 멜번을 연결하는 직항 노선을 개설하겠다고 발표한 바 있습니다. 콴타스 항공은 오는 10월과 11월, 12월에 시험 운항을 통해 승객과 승무원들이 장시간 항공기 내에서 어떠한 건강상의 문제가 나타나는지를 조사할 것이라고 말했습니다. 시드니 대학의 찰스 퍼킨스 센터와 모나시 대학 생산성 연구소 등 전문기관에서도 장시간 항공여행 시 나타나는 현상에 대해서 연구할 것으로 알려졌습니다. 뉴질랜드 교통공사는 오클랜드에서 해밀턴을 연결하는 철로 작업 재원을 승인했습니다. 필 타이포드 교통부 장관은 이번에 승인받은 자금은 철로 건설과 운영에 필요한 9,200만 달러로 8천만 달러는 뉴질랜드 교통공사로부터 지원받고 나머지는 지방정부가 충당하는 것으로 돼 있다고 말했습니다. 필 타이포드 교통부 장관은 교통정책 중 중요한 것은 시민들에게 여러 가지 교통수단을 제공해 꼭 자가용 차를 이용하지 않아도 되도록 하는 것이라고 말했습니다. 오클랜드와 해밀턴 간에 운행할 열차는 150명이 탈 수 있는 4량의 열차로 시작해 아침 출근 시간에 2차례, 저녁 퇴근 시간에 2차례씩 운행할 계획으로 알려졌습니다. 필리핀은 최근 자체 우주국을 설립할 계획으로 알려졌습니다. 로드리고 듀테르테 대통령은 터키와 호주가 지난 18개월 사이에 우주국을 설립한 데 이어 필리핀 우주국을 설립하도록 승인했습니다. 우주국 설립은 지난 8일에 듀테르테 대통령이 서명함으로써 법적인 효력을 갖게 됐고 이 법은 모든 필리핀 정부기관의 우주관계 활동과 정책을 조정하게 됩니다. 필리핀이 우주국을 설립하게 됨으로써 국가 안보와 위기관리, 기후변화 방지 그리고 위성을 통한 연구개발, 민간 우주산업과 국제협력 확대 등에 도움을 줄 것으로 보입니다. 크라이스트처치가 세계에서 7번째로 친절한 도시로 꼽혔습니다. 이러한 결과는 지난번 뉴질랜드 영어가 가장 섹시한 영어라는 조사 결과를 발표했던 빅7 트래블이 50대 친절한 도시 조사에서 밝혀졌습니다. 이번 조사에서 50개 가장 친절한 도시로는 뉴질랜드에서 유일하게 크라이스트처치가 꼽혔습니다. 한편 세계에서 가장 친절한 도시로는 캐나다의 밴쿠버, 다음은 말레이시아의 쿠알라룸푸르, 벨기에의 브리헤가 뒤를 이었습니다. 뉴질랜드의 자살률이 지난 12년 전 기록이 시작된 이래 최고로 나타나자 전문가들은 정부의 조치가 시급하다고 지적했습니다. 지난 6월 말을 기준으로 1년 동안 자살한 사람은 685명으로 1년 전보다 17명이 더 많은 것으로 나타났습니다. 이는 인구 10만 명당 13.93명으로 1년 전 13.67명보다 1.9%가 더 늘어난 것입니다. 이러한 현상은 젊은이들 중에서도 마오리와 태평양 섬나라 사람들의 자살률이 크게 높아진 때문이라고 전문가들은 진단했습니다. 이에 대해 제신다 아던 총리는 정부의 정신건강 개혁 정책이 속도를 내고 있다고 말하고 자살률이 너무 높다는 것은 부인할 수 없는 사실이라고 전했습니다.
아던 총리는 앞으로 5년간 19억 달러를 정신건강 부문에 증액시키겠다고 밝히고 이 문제는 단기간에 고쳐질 수 있는 것이 아니기 때문에 시간이 필요하다며 커다란 도전이라고 말했습니다. 봉준호 감독의 영화 기생충이 내년 2월에 열리는 제92회 아카데미 시상식 국제장편영화 부문 출품작에 선정됐습니다. 한국영화진흥위원회에 따르면 신청작은 기생충, 말모이, 벌새 등 모두 8편이었습니다. 출품작 선정심사위원들은 영화 기생충이 칸 국제영화제에서 수상하는 등 많은 주목을 받고 있는 영화라고 말하고 한국 영화의 기술적, 예술적 완성도가 높은 작품이라며 선정 이유를 밝혔습니다. 한국 영화 기생충은 뉴질랜드에서 이미 상영된 바 있는데 오는 9월에는 북미 지역 영화제에서 공개될 예정으로 알려졌습니다. 북한이 이달 들어서만 발사체를 5번이나 발사했습니다. 지난 24일 발사한 발사체는 초대형 방사포라고 했는데 전문가들은 이것이 탄도미사일이나 다름없으며 한국 핵심 군 전략시설들을 타격할 수 있다고 분석했습니다. 서울에서 한상미 기자가 보도합니다. 북한은 지난 24일 발사한 방사포에 대해 북한식 초대형 방사포이고 세상에 없는 또 하나의 주체 병기라고 주장했습니다. 한국합동참모본부는 이 발사체가 함경남도 선덕 일대에서 발사돼 380km를 비행했으며 고도는 최고 97km, 속도는 최고 마하 6.5 이상이었다고 주장했습니다. 한국항공대 장영근 교수는 사거리가 400km 정도면 한국 타격용으로 볼 수 있다며 북한이 방사포와 탄도미사일을 혼합해 한국으로 쏠 경우 각각 다른 특성으로 요격이 어렵다고 말했습니다. 정상적인 탄도 궤적으로 탄도미사일과 방사포의 기술적인 차이는 없다고 볼 수 있다고 말했습니다. 400km까지 간다라는 거는 이제 방사포를 엄청 크게 확장한 거거든요. 그러니까 먼저 번에는 우리 이렇게 방사포를 낮게 쏠 수 있다 이런 걸 얘기를 하는 거고요. 그리고 엊그제 쐈던 거는 뭐냐면 우리가 사거리 400km까지 나갈 수 있다. 그러니까 뭐 초대형이다 뭐 이런 얘기를 쓴 거죠. 굉장히 위협적인 거죠. 그 자체로. 이 방사포는 외형상 최근 발사된 신형 대구경 조종 방사포와 유사해 보이지만 정점 고도와 사거리 등의 차이가 있고 지난달 31일과 이달 2일 발사된 방사포보다 구경이 더 커졌다는 분석도 나옵니다. 이번에는 초대형이라고 초자를 붙인 게 아닌가라고 하고요. 그래서 뭔가 이런 측면에서 조금 약간 구경이 달라진 게 아닌가, 그러니까 더 굵어진 게 아닌가라고 생각을 하고요. 김 교수는 사진을 보면 이동식 미사일 발사대 차량에 탑재된 발사관이 다른 걸 알 수 있다며 지난번엔 3개, 2열로 6개의 관이었지만 이번엔 4개라고 지적했습니다. 방사포는 지역 제압용으로 한꺼번에 대량으로 목표물을 제압하는 용도였지만 이젠 달라지고 있다는 분석도 나왔습니다. 이번 같은 경우에는 방사포가 요즘에 계속해서 개량이 돼가지고 옛날에 못했던 유도도 좀 가능해지고 그러면서 이제 그 직경이 좀 커지니까 위력도 커졌단 말이에요. 이런 가운데 북한이 발사한 이번 발사체는 중국 다연장 로켓과 유사하다는 분석도 나왔습니다. 경남대 극동문제연구소 김동엽 교수는 전체적으로 봤을 때 중국의 WS-2 계열로 특히 D형이 400에서 450km 비행이 가능하다며 중국의 WS를 상당 부분 받아들여 역설계했을 수 있다고 분석했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 한상미입니다. 오세아니아 위클리 이번 주 순서를 마칩니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.